کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں انسانی عقل کے چراغ گل ہو جاتے ہیں اور سائنس اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتی ہے۔ ایک ایسی خاموشی جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور ہر سو ایک انجانا سا خوف مسلط ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی وہ پکار یاد کیجئے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے اندر کے تمام بوجھ اور راز باہر نکال پھینکے گی۔ وقت کی رفتار بدل چکی ہے، آپ کا سال مہینوں میں، مہینے ہفتوں میں اور ہفتے دنوں میں مکھن کی طرح پگھل رہے ہیں۔ یہ محض کوئی وہم نہیں ہے، یہ اس سچائی کی گونج ہے جو صادق و امین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بیان فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ وقت قریب نہ ہو جائے۔ جب انسانیت تھک ہار کر کسی غیبی معجزے کی تلاش میں ہوگی، تب پردہ اٹھے گا تاریخ کے سب سے عظیم اور گمنام کردار سے۔ دنیا فتنوں کی سیاہ چادر اوڑھ چکی ہوگی اور مکہ کی پراسرار قدیم گلیوں میں ایک مسافر تنہا چل رہا ہوگا، وہ جس کے چہرے پر نبوت کا جلال، روب اور آنکھوں میں حیدری چمک ہوگی، وہی امام مہدی ہوں گے۔ وہ کوئی حکومت یا تخت و تاج نہیں چاہتے ہوں گے، وہ تو لوگوں کی نظروں سے چھپنا چاہیں گے کیونکہ وہ اس بوجھ سے ڈرتے ہوں گے، لیکن مخلصین کا ایک چھوٹا سا گروہ انہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈ نکالے گا اور بیعت پر مجبور کر دے گا۔ ابھی بیعت کے الفاظ مکمل ہی ہوئے ہوں گے کہ ایک غیبی پکار پوری کائنات کے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دے گی۔ ایک آواز آسمان سے آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاستمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، بس اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ یہ آواز سن کر پہاڑوں کے پیمانوں میں زلزلہ آ جائے گا اور دشمن خاموش نہیں بیٹھے گا بلکہ اپنی پوری شیطانی قوت جمع کرے گا۔ شام کے تپتے ہوئے ریگستانوں سے سفیانی کا خونی لشکر نکلے گا جس کے دل پتھر کے ہوں گے اور رحم مٹ چکا ہوگا۔ ہزاروں ٹینک، جدید ترین مہلک اسلحہ اور تکبر لیے وہ مکہ کی طرف ایک کالے طوفان کی طرح بڑھیں گے۔ مگر سنو، جب وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو قدرت اپنا آخری فیصلہ سنائے گی۔ زمین ایک لرزہ خیز قہقہا لگائے گی اور سفیانی کا وہ پورا لشکر اپنے تمام تر جدید غرور سمیت سیکنڈوں میں زمین کے اندر زندہ دفن ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عظیم لشکر میں سے صرف ایک یا دو بچیں گے جو جا کر دنیا کو یہ عبرتناک خبر سنائیں گے۔ یہ قدرت کا پہلا بڑا اعلان ہوگا کہ حق آ چکا ہے، اب تاریخ کی سب سے ہولناک جنگ کا طبل بجے گا۔ الملحمۃ الکبریٰ۔ افق پر 80 جھنڈے نمودار ہوں گے اور ہر جھنڈے تلے 12,000 موت کے سپاہی کھڑے ہوں گے۔ 3 دن تک زمین انسانی خون سے اپنی پیاس بجھائے گی اور افق پر صرف گرد و غبار اور لاشوں کے انبار دکھائی دیں گے۔ چوتھے دن رومیوں کا وہ تمام تر عالمی غرور خاک میں مل جائے گا اور اللہ مومنین کو ایک عظیم الشان فتح عطا فرمائے گا۔ لیکن ابھی فتح کا جشن شروع ہی ہوا ہوگا کہ ایک چیخ فضا کو چیر دے گی کہ دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں میں نکل آیا ہے۔ یہ دراصل شیطان کی ایک آخری چال ہوگی، مگر فتنوں کا وہ سردار مسیح الدجال اب واقعی نمودار ہونے والا ہے۔ وہ نکلے گا، ایک ایسا فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا ہے تاکہ وہ اس کے مہلک فریب سے بچ سکیں۔ اس کی آنکھ انگور کی طرح ابھری ہوئی ہوگی اور اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا۔ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہوگی اور زمین سے کہے گا تو وہ اپنے سینے کے تمام خزانے اگل دے گی۔ وہ 40 دن میں پوری دنیا کو روند ڈالے گا۔ اس کی رفتار ایسی ہوگی جیسے ہوا کے پیچھے چلنے والے تیز رفتار بادل ہوتے ہیں، سوائے مکہ اور مدینہ کے جہاں اللہ کے فرشتے اپنی چمکتی تلواریں سونت کر پہرا دے رہے ہوں گے اور دجال وہاں قدم نہ رکھ سکے گا۔ پھر وہ وقت آئے گا جب امام مہدی دمشق کی جامع مسجد میں محصور ہوں گے اور دشمن باہر گھیرا ڈالے کھڑا ہوگا۔ فجر کا وقت ہوگا، نماز کی تیاری ہوگی کہ اچانک آسمان کے بادل چھٹیں گے اور ایک نورانی منظر ظاہر ہوگا۔
2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे जर्द लिबास में मलबूस हजरत ईसा इब्ने मरियम मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर नज़ूल फरमाएंगे। उनके सर से पानी के कतरे मोतियों की तरह गिर रहे होंगे। वो इमाम मेहदी के पीछे नमाज अदा करेंगे। दज्जाल जो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना चुका होगा, हजरत ईसा को देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। वो भागेगा, मगर लुब के मकाम पर अल्लाह का नबी अपनी बर्छी से इस फितने आज़म का हमेशा के लिए खात्मा कर देगा। दज्जाल के कत्ल के बाद दुनिया में अदलो इंसाफ का वो दौर आएगा कि शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिएंगे। लेकिन थ्रिल अभी बाकी है। जब दुनिया सुकून का सांस लेगी, तब जमीन के सीने से एक अजीब वजूद नमूदार होगा। दाबतुल अर्ज़, वो जानवर जो लोगों से बातें करेगा और मोमिन और काफिर के दरमियान एक वाज़े तमीज़ कर देगा। कुरान गवाही देता है कि जब उन पर बात पूरी हो जाएगी तो हम ज़मीन से एक जानवर निकालेंगे जो उन्हें बताएगा कि लोग हमारी आयात पर यकीन नहीं रखते थे। और दाबतुल अर्ज़ की कहानी। फिर वो आखिरी हौलनाक समा होगी जब निज़ाम शमसी का कानून बदल जाएगा और सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा। इस लम्हे तौबा का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब कोई ईमान लाना चाहेगा तो वो कबूल नहीं किया जाएगा। तौबा का कलम टूट जाएगा। सादिक नबी ने फरमाया कि जब सूरज मगरिब से निकलेगा तो सब लोग ईमान लाएंगे, मगर तब देर हो चुकी होगी। अब कायनात की बिसात लपेटने का वक्त करीब है। पहला सूर फूंका जाएगा और ज़मीन व आसमान की हर शय फना हो जाएगी। आसमान पिघले हुए तांबे की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंगीन रुई के गालों की तरह फिजा में उड़ते फिरेंगे। कायनात पर एक तवील और भयानक सुकूत छा जाएगा। न कोई बादशाह रहेगा और न कोई फ़कीर, सब मिट जाएंगे। फिर अल्लाह जल्ला शानहू की पुकार गूंजेगी कि आज बादशाही किसकी है। लेकिन जवाब देने वाला कोई मौजूद ना होगा। फिर अल्लाह खुद ही फरमाएगा कि सिर्फ अल्लाह की, जो एक है और सब पर गालिब है, वही कहार है। ये वो दिन है जिसकी तैयारी का असल वक्त आज है। कल जब आंख खुलेगी तो शायद अमल की आखिरी मोहलत भी खत्म हो चुकी हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हफिजा अशरा आयातिन मिन अव्वल सूरतिल कहफ उसिमा मिनद दज्जाल। जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद की, वो दज्जाल से महफूज रहेगा। अपनी नमाजों की फिक्र कीजिए और फितनों के इस हौलनाक दौर में अपनी ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह से रोकर मदद मांगिए। वक्त रेत की तरह हाथ से निकल रहा है। तमाम निशानियां पूरी हो रही हैं और घड़ी की सुइयां आखिरी सेकंड की तरफ बढ़ रही हैं। क्या आप वाकई तैयार हैं उस दिन के लिए जिसका वादा बिल्कुल सच्चा है और जिसके आने में अब कोई शक बाकी नहीं रहा? तौबा का दरवाज़ा अभी थोड़ी देर के लिए खुला है। पलट आइए अपने रब की तरफ इससे पहले कि सूरज मगरिब से तुलू हो जाए। ये कोई कहानी नहीं, ये वो तल्ख हकीकत है जिसका सामना हम सबको करना है। अल्लाह हमें ईमान पर साबित कदम रखे। फना सिर्फ इस फानी कायनात की है, बका सिर्फ उस पाक ज़ात की है जो हमेशा से है और हमेशा रहने वाली है। या अल्लाह, हमें फितनों की इस स्याह रात में हिदायत का रोशन चराग अता फरमा और दज्जाल के हर शर से अपनी पनाह में रख। ज़मीन अपनी तमाम खबरें बयान करेगी, हर अमल का हिसाब होगा और हक़ व बातिल का ये मारिका अपने अंजाम को पहुँचेगा। पहाड़ रेजा रेजा होंगे, सितारे अपनी रोशनी खो देंगे, मगर मोमिन का दिल अल्लाह के नूर और जिक्र से हमेशा रोशन रहेगा। इस अजीम मंजरनामे का हिस्सा बनने के लिए अपने किरदार को तकवा से आरास्ता करें और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से थाम लें। क़यामत बहुत करीब है, वक्त सिमट चुका है और वो गुमनाम मसीहा किसी भी लम्हे दुनिया के सामने जाहिर हो सकता है। फितनों की इस गर्द में अपनी असल पहचान न खोइए। याद रखिए कि ये ज़िंदगी आर्जी है और असल घर तो आखिरत का घर है। दमिश्क का वो सफ़ेद मीनार, मक्का की वो कदीम गलियां और लुत का वो मकाम पुकार पुकार कर हमें गफलत की नींद से जगा रहा है। अपनी आंखें खोलिए, अलामतों को पहचानिए और इस अजीम मार्के के लिए अपने ईमान को हर हाल में मजबूत रखिए। हक आ चुका है और बातिल मिटने ही वाला है, क्योंकि बातिल मिटने ही के लिए पैदा हुआ था और मिट कर रहेगा।